अज दास कुछ बेनतियां आप समुच सिख सग जगत नूं, गुरु नानक नाम लेवा सिखां नूं, मानवता नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अंमृत गुरबाणी विचों करनियां चाहता है। अज समुची मानवता, ये धरती, ये प्लैनट, आप सब नूं ये ज्ञात है कि कोरोना वायरस की महामारी दे नाल जकड़िया होया है। की राजा की रंक, की विद्वान की अज्ञानी, की साकत की संत, रंग कोई भी होवे, जबान कोई भी होवे, मुल्क कोई भी होवे, इस नामुराद महामारी ने सारी इस धरती नूं, खास करके इस धरती की मानव जाति नूं अपनी जकड़ दे विच, अपनी पकड़ दे विच अपना ग्रास बनाया होया है, अपनी गराही बनाई हुई है मनुखां दी। मेरी इच्छा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो कुछ बेनतियां करा। पहली गल, अज सच ये वे कि बाबा फरीद साहिब जी का वो अमृत बचन जिहड़ा उन्हां दे पवित्र शलोकां विच आपां विचारने खां कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता घर कर एहा अग। अज सचमुच ये शलोक इस पूरी मानव जाति ऊपर टुक रहा है। बाबा साहब जी ने फरमाया कि मैं समझदा सां केवल दुख मैनू है। सिर्फ इस सलोक नूं इस करके उदाहरण वजों लिया है, भावें इस दे अंतरीव अर्थ तृष्णा नाल, माया नाल ने, पर यह सच्चाई है। अज कोई घर ऐसा नहीं कि जिस विच ये दुख दी अग, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस विच इस बीमारी दी चिनंग ये धुख दी ना होवे। जिवें उन्हां फरमाया घर घर एका अग, हर घर दे विच, हर मुल्क दे विच तकरीबन इस बीमारी दी चिंगारी ने अपना भांबड़ बालन की शुरुआत कर दी है। जिवें सतगुरां दे बचन ने कि बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। अज सारा संसार इस बीमारी दे नाल विल करिया है। मैं कुछ बेनतियां हजूर दी बाणी चो करनियां चाहना। गुरबाणी विच दुख दा और सुख दा सतगुरां ने बहुत थावां ते जिक्र किया है। एक पक्ष के दुख किहड़े ने, इन्हां दी निवृत्ति गुरबाणी ने की कहा, ते दूसरा उस दे हुक्म दे विच वरतदा होया जिहड़ा वरतारा है। सतगुरां दी अमृत बाणी ने उस वरतारे दे संबंध विच, उस हुक्म दी खेड दे संबंध विच की बख्शिश सानू कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जदों दुखां दी गल करने आ ते दुखां दी गिनती भी कीती गई है। जिवें बाणी च एक बचन हुंदा, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिगन ना कोऊ लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। इत्थे सतगुरां ने जिहड़ा दुख है उहदे लई लफ्ज़ वरतिया है तीने ताप। पुराने शास्त्रकार तीन तरह के ताप ये रोग दुख मनते हैं, आद, ब्याद, उपाद। इनू मानसिक रोग भी, शरीरक रोग भी, जां आप ही मुसीबत विपता उसनू भी ये मन्निया जाता है। उंज जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विचों गुरु नानक साहिब महाराज जी के अमृत बचन पढ़ते खां ते उन्हां ने तिन्ने तापां दा जिथे बाणी च जिक्र किया है, गुरु जोत ने, भगत साहिबाना ने, उत्थे गुरु नानक साहिब दे दो बचन ने जिहड़े अज सानू सब नू बहुत तवज्जो दे के सुनने चाहिए ने। वो दुख कहन तो पहला एक आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी सिद्धांत नू, बाणी नू मनन वालियां नू ये ज्ञात होना चाहिए है कि उस परमात्मा दी रची हुई इस रचना दे अंदर कई बारी दुखां दियां हनेरियां आईयां, मानव जाति नू सुख भी मिलिया। ते मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कोई सालों तो कोई साल ऐसा होवे
ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਤ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਤਾਪ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ, ਇਹ ਮਾਨ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਮਰੀ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ। ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਖਿਪਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਕੀ ਪੰਛੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ, ਮਲੀਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਲੋਕ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੱਬਰ, ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਣਗੇ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਖਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਮੇਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਨ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
मैं आप ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਆਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰੇਗਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਆ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਪਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਪੇਟ ਦਾ ਰੱਜਣਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਡੋਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ 2 4 5 10 ਗੱਠਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੱਟ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਲ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਜੁਗਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਹੁਣ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਭੋਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਦੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਸਖਤ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੌਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚੇਤੇ ਹੈ,
इन्हां नूं पीण वाले पेय पदार्थ जिहड़े ने वो चेते ने, नींद आवे इन्हां नूं सौणे चेते है, इन्हां नूं खसना खेडना मनोरंजन चेते है। पर दो गल्लां इंसान नूं भुल गईयां, एक मौत भुल गई, एक परमात्मा दा नाम भुल गया। गुरु साहब ने फरमाया खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खाना चेते, पीना चेते, हसना चेते, मौज मेले चेते ने, पर प्यारिओ एक रब भुल गया ते दूसरी मौत भुल गई। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। अगला महाराज कहते खसम विसार खुआरी कीनी जीवन नहीं रहना। एक खसम एक मौत भुल गई। गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा तीसरा दुख मन्निया, प्यारिओ याद रखो ये तीसरा दुख गुरुदेव ने मौत नूं मन्निया है, जिहड़ी सब नूं डरा रही है, जिहदे तो असी भय खा रहे हैं। कोई शक नहीं, भावें मैं अपने घर च बैठा बोल रहा वां, मौत का भय तो साडे अंदर भी है। कोई ऐसा नहीं जिस अंदर मौत का भय नहीं। गुरु साहब कहते ने ये तीसरा जिहड़ा दुख है ये मौत है। चौथा दुख जिहड़ा अज वापर रहा उहदा जिक्र किया। महाराज कहते ने दुख विछोड़ा फिर सुनियो। पहला दुख आत्मक तौर ते परमात्मा दे विछोड़े दा। दूसरा दुख मन दियां तिशनावां, मन दी भुख दा। तीसरा दुख मौत दा, जमदूत दा, अजराइल दा। ते चौथा दुख गुरु जी कहते ने एक दुख रोग लग्गै तन धाए। चौथा दुख जिहड़ा शरीर नूं लगियां होईयां बीमारियां ने, जिहदा असी अज मानव जाति जिहदे विच फसी हुई। महाराज जी ने ये चार तरह का दुख का जिक्र किया। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लग्गै तन धाए। अगे महाराज कहंदे आ वैद ना भोले दारू लाए। वो भोले वैदा अज इहो जी बीमारी लग गई, भोला वैद तेरे कोल इहदा इलाज ही कोई नहीं। वैद ना भोले दारू लाए, इहदा कोई दवा, इहदी कोई औषधि, इहदा कोई दारू है ही नहीं। पर अगे सतगुरु ने अध्यात्मक तौर पर दसिया कि ये रोग, ये बीमारी किवें ग्रस गई। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्तवार जमदूत, एक दुख रोग लग्गै तन धाए। वैद ना भोला दारू लाए। महाराज कहते दर्द होवै दुख रहे शरीर वाहिगुरु। महाराज कहते इहो जी बीमारी कि शरीर कुरला उठदा है दर्द नाल, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, दर्द होवै दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। ऐ मेरे वीर वैद ये कोई दवाई इस पीड़ा के उत्ते कारगर साबित नहीं हो रही। महाराज कहते दर्द होवै दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। अगे महाराज कारण कहते खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। इस तुक नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। खसम विसार किए रस भोग, खसम नूं परमात्मा नूं विसार दिता। जीव दे चस्के, कन दे चस्के, इंद्रियां दे भोगां दे जितने बंदा भोग सकदा सी, ये हद तक जा पहुंचिया। खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। वो तन दे विचों बीमारी पैदा हो गई। मन अंधे को मिले सजाए, वैद ना भोले दारू लाए। इस मन नूं सजा मिलदी हो वैद, इहदा कोई इलाज नहीं। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा चार दुख दसे। हुण ये तां आपां कहांगे सानूं सब नूं पता कि बीमारी है, इहदा इलाज हाँ गुरु साहब जी ने किरपा की है। मैं आप नूं अगे भी अर्ज की, दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है। कदी परमात्मा दे कीते ते आपां तर्क नहीं करना। ये गल जे याद रखियो, चाहे ये मुसीबत ये दुख जिन्ना मर्जी वापरदा पिया है, पर मैं आप नूं एक बेनती करांगा, गुरु नूं मनण वालिओ, रब नूं मनण वालिओ, जे उहदे ते तर्क भी करोगे, उलांभे भी दिओगे, उहदे ते व्यंग भी कसोगे, नास्तिक बंदे उहदे घर नूं, उहदी जबान नूं, उहदी बाणी नूं बहुत कुछ कहणगे। याद रखो आ साडा गुरमत दा सिद्धांत है कि दुख ते सुख विच उहदे सामने झुक जाना। जिवें मैं अगे दसना भी इहदा इलाज महाराज की दसदे, जो अज वापर रिहा इस विच असीं किवें रह सकने। गुरु साहिब जी दा एक बचन है, महाराज कहते संपै देखना हरखी है, विपत देख ना रोए।
अर्थ सुनियो, कबीर साहब का शब्द है। संपै दा अर्थ है दौलत, खुशी। कि जदों तेरे कोल खुशी है, दौलत है, तो खंकार ना कर। ते जदों तेरे ते मुसीबत आ जाए, विपता आ जाए, दुख आ पै, तो उदों ढाहां मार के रब नूं उलांभे ना दे। याद रख, जिन्हें संपत्ति दिती है, विपता भी उन्हें ही दिती है। संपै देखना हरखी है, विपत देखना रोए। ज्यों संपै त्यों विपत है, बिद ने रचिया सो होए। जिवें दुख उस तरह सुख है। मैं आप नूं बेनती करा, गुरु साहब जी ने साडे सामने किन्ने वड्डे भावां बोलने शब्द बहुत सौखे आ। जिस बंदे ते वापर जांदी उस बंदे नूं पुछ के देखो। खालसा जी, अपने गुरु साहबाना की तवारीख नूं कदी पढ़ीए। समर्थ गुरु ने धर गुरु अर्जुन देव जी अखीरले समय शरीरक तौर ते किन्ना खेद दिता गया जालम बिरती वालों। 5 दिन तसीहे दिते गए। प्यारिओ, 3 तरह के तसीहे दिते, तपत नीर, तपत बालू, असी देखने तपत लो, तपदी हुई रेत, तपदी हुई देग पानी दी, तपदी हुई लो। पर सच ये वे गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह महाराज इन्नी मुसीबत विच भी ये थोड़ा क्या मैं तेरी इन्नी इबादत की, इन्नी भगती की। महाराज कहते आ, ओलाह नूं मैं काहूं ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। परमात्मा जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिस ते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो, ग्रह भीतर उठ आहू को दौड़ियो। आज्ञा मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो, साहिब को सो माथे लै मानियो। अगली गल, अज असी अपने घरां च बैठे हाँ, क्योंकि जदों दवाई कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हर मुल्क भावें वो तोपां दा मालक, मजाइलों का मालक, टैंकां दे मालक, लखां फौजां दे मालक इक्को गल कह रहे, अपने घरां विच बह जाओ, इहदी दवाई कोई नहीं। आपां घर च बैठे हैं, कोई शक नहीं इस भारत वर्ष विच कि ऐसे ने जिहड़े विचारे सारे दिन च कमांदे ने, शाम नूं रोटी खांदे आ। परमात्मा तू तरस कर। मैं अगे बेनती करांगा, असीं अरदास भी करिए। पर जे आपां नूं रब ने रोटी दित्ती है, आपां नूं घर दिता है, ते आपां इस गल नूं समझीए। असीं घरां 'च टेक के बैठीए, आ भी दुखी होवांगे ते साडे दुख नाल कईयां होरनां नूं दुख पहुंचेगा। मैं तां कई वारी सोचना, महाराज असीं कथा कीर्तन गल्लां करने आ बने साडे घर 'च गड्डियां खलोतियां ने, फोन करने आ, रोटी पानी सौदा समान सब कुछ पिया है। पर प्यारिओ, वो 8 महीने जेन च रख के तुरियो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया। उस 8 महीनों विच खाण पीण वास्ते कुछ भी नहीं रहा। पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह उन्हें रब दी रज़ा नूं शुक्र वजों उहदे अगे सीस चुकाया। मेरे कहण तो मुराद मैं कमज़ोरी बुझदिली नहीं कह रहा। अध्यात्मक तौर ते जदों इहो जिहा वरतारा वरतदा है ते गुरबाणी हुक्म ते रज़ा ते बहुत वड्डा जोर दिंदी है। जिवें बाबा फरीद साहब जी दा बचन है, फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाहे विकार, अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर लगा उस विषय ते, क्योंकि मेरी इच्छा है अज मैं थोड़ा जिहा कथा की आरंभता तो पहला ये गल्लां आप नाल साझीआं करा। हुण जिहड़े 4 दुख दसे ने, विछोड़े दा, सतगुरां ने तृष्णा दा, भुख दा, मौत दा ते शरीर नूं लगी कोई बीमारी, अध्यात्मक तौर ते इहदा इलाज की है? गुरबाणी मुताबक गुरु जी कहंदे आ, दुख मोहरा मारन हर नाम। ये 4 गल्लां मेरियां बेनती ध्यान नाल सुनियो। दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख, पीसन हथ दान, नित नित लिखो न छीजै दे, अंत काल जब मारे ठे। ये अर्थ बड़े सरल जै ने। लफ्ज कह दुख मोहरा, असी जहर कहने आ, विष कहने आ, जां साडे लोग शब्द पॉइजन वरतदे आ। जहर कह लो, पॉइजन कह लो, विष कह लो,
ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਖਾਏ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਇਆ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸੰਖੀਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਦਰ ਤੇ ਮਸਾਲਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਮ ਲੋਕ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਦਾ, ਦਵਾਈ ਬਣਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਗੜ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ, ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ,
गुरु की देग गुरु का लंगर तैयार है, वो आके छक सकता है। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने शब्द क्या है, देत आवाज़ा भूखा कोई को आओ देग तैयार गुरु होई। कोई भी भूखा, देत आवाज़ा भूखा कोई आओ देग तैयार गुरु होई। उस समय बैरी के मावे परम मीत समताएं शिकावे। जे वैरी भी आ जाए कोई जिहड़ा सारा दिन लड़दा रहे, पंगत विच बैठे होए नूं सिख उहनूं भी रोटी खवा दिंदा है। मेरे कहण तो मुराद कि ये वाला वेला है, इस दुख का इलाज गुरु नानक साहब ने अध्यात्मक तौर पर दसिया। दुख आ गया है तो नाम का इनू मसाला पा के इहदी दवाई बना लै, इनू संतोख की सिला उत्ते पी, हथों तो कुछ दे के भला मना। महाराज जी ने कहा, दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसना दान, नित नित लिखो न छीजै दे, अंत काल जब मारै ठे। प्यारिओ ऐसा दारू खाएं गवार, जित खादे तेरे जाहें विकार। एक तो ये बेनती सी जी, बाबा जी ने क्या दुख है नाम विच। इस तो अगली गल जिहड़ी अध्यात्मकता है, असी कुदरत नूं माने हाँ, पर आप चेते रखियो गुरबाणी कुदरत तू साजण वाले कादर तो गल शुरू कर दी है। जिवें असी पाठ करने कुदरत करके वसिया सोए, जां बलिहारी कुदरत वसिया, जां असी गुरु जी का बचन पढ़ने आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाहो। गुरु साहब कहते उहदी कैनात विच सियाणे तो सियाणे बंदे भी होए आ। पर एक गल जिहड़ी अज सारी मानवता ते है, मैं कहना भावें किसे दा कोई भी धर्म है, किसे ढंग नाल उस परम सत नूं परम शक्ति परमात्मा नूं मान रहा है। अज की ईसाई, की मुसलमान, की हिंदू, की सिख, की यहूदी, हर कोई एक गल करदा पिया है कि परमात्मा दे सामने अरदास करो, परमेश्वर सामने अरदास करो। ते सच है, वैद जो अज कह रहा मेरे खत च नहीं, बाबा जी ने बाणी च एक शब्द कहा सी, कबीर वैद कह खो ही भला, दारू मेरा वस, ये तो बस्त गोपाल की जब भावै लै खस। वैद समझदा मेरे को सारा ज्ञान, पर गुरु साहब कहते नहीं, ये परमात्मा की दात है। हाँ अगली गल, वैद दवाई देवे पर वो भी कारगर साबित तां होवेगी जे परमात्मा अपनी बख्शिश करेगा। तो गुरु अर्जुन साहब के बचन ने, वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। महाराज कहते आ वैद जितने मर्जी इकट्ठे हो जान, दवाई उही रास आउंदी है जिहदे विच परमात्मा वरते। मैं सिर्फ कुछ कुछ बेनतियां अज आरंभ च ये कीतियां। साडे कोल घरां च हुण टाइम है, बहुत चंगा वेला आ गया। मैं चंगा वेला तां कह रहा कि सानू परमात्मा ने वक्त दिता है, आपो अपनी बिरती है। कोई बंदा फिल्मां देख रहा है, कोई खेडां खेड रहा है, गेमां खेड रहा है। वो गुरसिखो, जे रब ने वक्त दिता है, घर दे सी जी सारे बैठ के सवेरे शामी दोपहरे गुरु गुरु जपो, बाणी पढ़ो, नितनेम की संथ्या कर लो, 10 गुरु साहबाना का इतिहास पढ़ लो। देखो यूट्यूब ते नैट चल रहे लोगों के घर च शुद्ध गुरबाणी उचारण वख-वख गुरमुखां वल्लों रिकॉर्ड किया गया। आपा कितना चंगा होवे उस उचारण नूं घट्टो घट इन्हां दिनां च अपने नितनेम का पाठ ही शुद्ध कर लईए तो सचमुच ये दुख विच साडे लई ये दारू बन जाएगी गुरु की बाणी। इस तो अगली बेनती मैं 3-4 गल्लां कीतियां ने। दुख गुरबाणी मुताबक इस दी समाधान का हल भी गुरु जी ने दसिया अध्यात्मक तौर पर। इस तो अगला है अरदास करनी कि परमात्मा के सन्मुख बेनती करिए। गुरमत का यह सुनहरी असूल है कि जिथे भी बैठिए, पहली गल तो असी कदी ये नहीं कहना कि चलो साडी कम्यूनिटी का भला होवे। उंज वैसे मनुख की एक बिरती बन गई है कि वो जदों अपने नूं दुख लगता है उदों होर ढंग नाल महसूस करता है, जदों दूजे नूं दुख लगता है उदों उहदे सोचण दा महसूस करन दा तरीका होर हुंदा है। पर गुरबाणी ने ऐसा नहीं किया। मैं कहना असीं भारत च बैठे, जे परमात्मा सानू बचांदा पिया है,
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪੱਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਧਾਰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਦਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਧਰ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਠਰ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਠ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਠ ਲਿਖੋ ਲਗਾਏ ਸਭ ਅਪਦਾ ਹਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਜਿੰਨੀ ਭੀੜਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅਪਦਾ ਹਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਫਲ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਧਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਦਿਸਦੀ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿੱਲੇ, ਕੁੱਤੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਜਾਨਵਰ ਤਾੜੇ ਸਨ, ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਾੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅਨ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰਮ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਇਹ